वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर लैके हाजिर हाँ जी तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशों नूं आस्ट्रेलिया और कैनेडा बारे आपां अज इस शो दे विच बहुत ही खास गल्लां ते चर्चा करनी है जो तुहाडी प्रोफाइल लई बहुत ही खास रहण वालियां। जेकर तुसीं आस्ट्रेलिया और कैनेडा लई अप्लाई करन बारे सोच रहे हो, हाले तक डिसीजन नहीं लै पा रहे हो, तो अज दा शो तुहाडे लई बहुत ही खास रहण वाला है। ते अज दी डिस्कशन दे लई साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद है जी स्टार फ्यूचर एजुकेशन इमीग्रेशन सर्विसेज तो वीज़ा एक्सपर्ट छवि शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी ते प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ स्टार फ्यूचर एजुकेशन इमीग्रेशन सर्विसेज ਦੀ पूरी टीम ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। सो प्रोग्राम की शुरुआत ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ कि स्टार फ्यूचर एजुकेशन इमीग्रेशन सर्विसेज कंपनी जो है पंजाब सरकार तो मानता प्राप्त कंपनी है। हुण तक कई ढेरा ही स्टूडेंट जो है इन्हां तो अपनी प्रोफाइल जो है प्रोसैस करवा के अपना स्टडी वीज़ा लगवा चुके हैं। तो छवि जी आस्ट्रेलिया बारे ही गल करांगे। ढेर सारे सवाल, क्यों प्रोसैसिंग टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना कुछ डिले चल रहा है, स्टूडेंट जिहड़े हुण डिसीजन लैना चाह रहे हैं, किहड़ियां चीज़ां नूं मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लैण। जी बिल्कुल बहुत कुछ है आस्ट्रेलिया नूं लैके कहण वास्ते अज दे शो दे विच खास करके उन्हां स्टूडेंट्स दे लई कि जिहड़े 20 पास आउट ने ते 2020 पास आउट जिहड़े स्टूडेंट ने उन्हां नूं इह आखिरी सद्दा है कि वो जुलाई इनटेक आस्ट्रेलिया दा बिल्कुल भी मिस ना करन जी। जे उन्हां दे 5.5 बैंड है, ओवरऑल 6 बैंड है, नॉट लैस दैन 5.5, ये ना सोचन कि एक बार आयल्स रिपीट कर लिए कि कैनेडा अप्लाई कर देंगे। हुण बिना किसी डिले तो उन्हां नूं आस्ट्रेलिया जुलाई इनटेक दे लई अप्लाई कर देना चाहिदा है। इस तो इलावा जिहड़े 21 या 22 पास आउट स्टूडेंट हैगे ने उन्हां दे लई भी उस तो इलावा कमिंग इनटेक हैगे ने, चाहे अगस्त है चाहे सैप्टंबर इनटेक हैगे ने आस्ट्रेलिया दे विच। सो उन्हां नूं भी जल्द तो जल्द डिसीजन लैके हुण अप्लाई कर देना चाहिदा है। क्यों असी इन्ना टाइम कह रहे हैं? क्योंकि देखो जी स्टार फ्यूचर इमीग्रेशन जिहड़ा डील करदा है वो करदा जी लैवल 1 दियां यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस दे विच। असी तुहानू जिहड़ा है बैचलर डिग्री दे विच एडमिशनस लैके देने और बैचलर प्रोग्राम्स दे विच वीज़ा आने जिहड़े चांसेस ने वो सब तो ज़्यादा होंदे ने। इस तो इलावा जिहड़े मास्टर्स प्रोग्राम दे लई या पोस्ट ग्रैजुएशन प्रोग्राम दे लई जाना चाहुंदे ने उन्हां दे लई भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैगे ने लैवल 1 दे कॉलेजेस दे विच या यूनिवर्सिटीज़ दे विच। और अज इस शो दे विच अगे अगे असी होर भी बहुत बेनीफिट्स जिहड़े ने स्टूडेंट्स लई लैके आए आ जिहड़े आस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहुंदे ने। तो तुसी बने रहो साडे इस शो दे नाल और तुसी मैनू सुन सकदे हो हरजोत जी नाल। स्टार फ्यूचर एजुकेशन इमीग्रेशन सर्विसेज दी कंपनी हैगी है, पंजाब सरकार तो मानता प्राप्त है। 95 92 501 501 ते तुसी कॉल करके कोई भी क्वेरी इसे टाइम लै सकते हो जी। सैक्टर 70 मोहाली विच इन्हां दा ऑफिस है। सो तुसी इत्थे अपने डॉक्यूमेंट्स लैके पहुंचदे हो, असैसमेंट होएगी, तुहानू सही तरीके नाल गाइड किया जाएगा कि कित्थे तुहानू किहड़ा रस्ता चुनना चाहिए ताकि बिना रिफ्यूजल फेस कित्ते तुसी सही तरीके नाल अपनी मंजिल ते पहुंच सको, अपने सुपने नू साकार कर सको। लगातार नंबर डिस्पले हो रहा है, इस उपर कॉल करके तुसी स्टार फ्यूचर एजुकेशन इमीग्रेशन सर्विसेज दी टीम दे नाल राबता कायम कर सकते हो। सो देरी बिल्कुल नहीं करनी है, किसी तरह की कन्फ्यूजन माइंड विच नहीं रखनी है। कोई भी डाउट है नाल दी नाल कॉल करके क्लीयर जरूर कर लेना। आप आस्ट्रेलिया की गल कर रहे हैं, अगर आप इस उपर देखिए कि ऑफर लैटर आने भी क्या डिले चल रहा है, किन्ने के टाइम बाद ऑफर लैटर आ रही है आजकल? जी बिल्कुल ऑफर लैटर आने विच कोई डिले नहीं है। स्टार फ्यूचर इमीग्रेशन दे विच तुसी जदों भी अपना केस अप्लाई करदे हो विद इन द वीक जिहड़ी तुहानू ऑफर लैटर असी प्रोवाइड करवा दिंदे आ जदों तुसी सारी अपनी रिक्वायरमेंट सानू पूरीआं करके दे दिंदे हो। सो उस तो इलावा अगे अप्लाई होंदा है COE वास्ते तुहाडे फाइनैंशियल्स रेडी होंदे ने एंड दैन फाइल लगदी है अंबैसी दे विच। ये पूरे प्रोसैस नू जिहड़ा हैगा 20 तो 25 दिन दा टाइम लगदा है ते उस तो बाद फाइल जदों अंबैसी दे विच लगदी है फिर स्टूडेंट दा मैडिकल होंदा है। सो असी कोशिश करते हैं कि जिहड़े हुण जुलाई इनटेक वास्ते जिहड़े भी स्टूडेंट साडे कोल एनरोल होण बड़े फास्ट ट्रैक ते इन्हां दा काम होवे और जल्दी तो जल्दी इन्हां दी फाइल अंबैसी दे विच लगा दित्ती जावे। क्योंकि ऑलरेडी जिहड़े स्टूडेंट 2020 पास आउट हैगे ने उन्हां दा गैप असी ज़्यादा नहीं वधा सकदे। 20 तो 21 तो 22 ऑलरेडी ये चल रहा है, 1.5 साल का गैप है और उस गैप नू जस्टिफाई करना ही एक बहुत वड्डा चैलेंज होंदा है वीज़ा ऑफिसर दे सामने। सो जिहड़े एप्लीकेंट्स इस टाइम मेरा शो देख रहे हैं 2020 पास आउट ने, आयल्स कर चुके हैं या पूरे बैंड नहीं आ रहे, सो उन्हां नू असी कह रहे हैं कि वो जल्द तो जल्द अपनी फाइल अप्लाई करन, अपना केस अप्लाई करन आस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा वास्ते। क्योंकि जे ये इनटेक उन्होंने मिस करता तो नैक्सट इनटेक तक का उन्हों का वीज़ा आने के चांसिस होर ज़्यादा घट जाते हैं। सो असी कोशिश करते हैं कि इदां दे एप्लीकेंट्स नू पहला इनरोल करिए जिन्हां दा गैप वध रहा है या जिन्हां दा केस अगले इनटेक दे लई ज़्यादा रिस्की हो सकता है। सो इस टाइम जिहड़ा भी मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं वो मैनू जरूर सुन सकते, कॉल कर
ਕਰ ਸਕਦੇ 95 92 501 501 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੋਨ ਤੇ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਮਰਸ ਦਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਬੈਚਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ D2D ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ 21 22 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ, ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਰੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ 99% ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਸੋਰਸ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਫੰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁਣ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ 60%
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸੀਏ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 60% ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ +2 ਦੇ ਵੀ 5.5 ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 6 ਓਵਰਆਲ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ 21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਹੋ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਔਰ 5 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਸਕੋਰ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਔਰ 5 ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 99.9% ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵੀ ਆਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨਾ ਰੱਖਣ let us proceed your case according to your situation your conditions or your eligibility criteria of your profile ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਸਡੀਐਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਾਨ ਐਸਟੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫੰਡਸ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾਨ ਐਸਟੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਊਗਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੀਆਈਸੀ ਪੇ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਐਸਟੀਐਸ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜੀਆਈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਤੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨ ਐਸਟੀਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੈਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਲਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਜ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੇਜ ਰੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਕहीं ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅੱਛੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੈਸਟਰਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਜੋਤ ਮੈਮ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੈਦਰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ। 4 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 4 ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਵੈਦਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸਿਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਵੇਜ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਓਵਰਆਲ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 6.5 ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, GIC ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੰਡਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਘਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਲੱਭੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜੇ, ਕੰਮ ਲੱਭੇ, ਆਪਣੀ ਫੀਸਿਸ ਹੋਰ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, PR ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ GIC ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ 15 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵੇਜ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 14 ਘੰਟੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੇਜ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕੋ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਜੋਤ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰਡਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਜੀ, ਸੋ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੀ। ਸੋ 1 ਬਾਏ 1 ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਪਾਂਸਰਸ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ, 27-28 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਸਪਾਂਸਰ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਵਿਦ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-25 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੌਂਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ 99% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 26 ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਪ ਟੂ 40, 45, 50 ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਫਿਊਚਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਛਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੈਪ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਦੇ ਉਨੇ ਹੀ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਵਾਲੇ +2 ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।